அதான் மேடம், நம்ப முடியாத உண்மை. நம்ப முடியாத உண்மைன்னா, என்ன நடக்குது? நம்ப முடியாம இருக்கியா? ஆனா உண்மையா இருக்க. அந்த மாரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். என்ன நடக்குது? கண்ணுக்கு நல்லா தான் தெரியுது, நல்லா பாக்குது. ஆனா எப்படி நம்புறது? நம்ப முடியாம ஒரு உண்மை. அதான் மேடம். Stop your success in business. Stop your happy family. என் wife மாறவே மாட்டா. புருஷனா என்ன சொன்னாலும் மாற மாட்டா. அப்படி நீங்களே சொல்லுங்க, அவன் மாற மாட்டா. மாறுங்க, அவர் மாறுறாரு. நல்ல மனுஷன். என் பிள்ளைங்க அவன் அப்பா எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு எல்லாம் போட்டுருக்காரு. ஏதோ ஒன்று போராட்டம் பண்றாரு. அவ்வளவுதான். நல்லா அதே சொல்லுங்க, மாறுறாரு. ரொம்ப பேர் வேணா என்கிட்ட என் புருஷன் வர மாட்டான், வர மாட்டான். அப்புறம் பார்த்தா வருதான்னு சொல்லுங்க, வருது. நீங்க தான் நெகட்டிவா வந்து பிளஸ் பண்றீங்க. மோஸ்ட்லி பிளஸ் ஆரம்பிங்க. ஆகலாம் மேடம். என்னதான் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் குட் ஸ்டாப் ஹேப்பனிங். ஏதோ நல்லது நீங்களே தடுக்கிறாரு, நீங்களே சொன்னா முட்டா பிளஸ் லா இந்த மாதிரி. As we change our consciousness, we change the chemistry of our blood, which in turn is what controls our genetic behavior. So the issue is, can a positive thought have a positive influence on a body? And there's just absolutely, again, for a very simple reason. When we have a positive thought, the secretions of the brain that go into the blood are all secretions that enhance the vitality of our cells and the maintenance of our body. Now, you say, is that really true? Does belief actually influence this? And I go, well, for nearly 100 years, medicine has recognized the value of something called the placebo effect. The placebo effect is what? The concept of a positive outcome from some experience that controls the outcome. So, for example, a person is suffering from an illness, and their doctor says, listen, I have this brand new drug, the greatest, latest thing from the pharmaceutical industry. And it's even colored purple because it's so much more effective. And if you take this drug, it's going to resolve the issues you have in your health. Well, if you take that drug based on what the doctor just said and the belief the doctor just offered, you take the drug and then you get well and you say, yes, oh my goodness, the drug healed me. But later you find out the drug was nothing more than a sugar pill. Well, the significance is, then what healed you? The answer is not the sugar pill. So what else is left? The belief in the sugar pill healed you. The positive belief that you hold when you take that drug. That's called the placebo effect. And interesting fact, over 1/3 of all medical involvement, the positive outcome is not due to the medical process itself, but is due to the placebo effect where the patient believes whatever treatment they're getting is actually going to heal them. And this is profoundly significant because it's another way of understanding mastery over your biology. The biology of belief, in this case, the biology of positive thought, is what will ultimately control your health. The relevance, again, is very simple, is that a positive belief releases positive chemistry from the brain that goes through the body and the blood. And this chemistry in the blood is what controls our health and our vitality and our happiness. So the issue is, does positive belief actually work? And a lot of people question that, but the truth is, hey, it's been 100 years since the placebo effect has been discovered, and since then, more and more research has revealed the emphasis on the nature of belief and the nature of positive thought in creating a blood chemistry which activates the genes for health and keeps us vital
நம்ம திரும்பி உணவுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். அதனால இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த கிளாஸ்ல கடைசியில சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, நோசிவோ எஃபெக்ட். அதான் மருந்து இல்லாத மருந்து எப்படி நம்மளை குணப்படுத்துதோ அது மாதிரி அந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து சொல்றாரு, திரும்ப திரும்ப நிறைய இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நிறைய மருந்து கொடுத்துட்டே இருக்காரு. இந்த பேஷண்ட் வந்து கேட்கல, இல்லை டாக்டர் சரியாகலன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அடுத்த வாரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜெர்மனில இருந்து உங்களுக்காக இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு மெடிசன் தர்றேன் அப்படின்னு டாக்டர் வந்து பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டாரு. இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு மருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே இந்த மருந்து நல்லா வேலை செய்யுது சார். டாக்டர் உள்ளுக்குள்ள சிரிக்கிறாரு, என்ன செய்ய முடியும், அந்த பேஷண்ட் இப்படி இருக்காங்க, சரி கூட எப்படியா நல்லா சரி, நான் மைண்டுக்கு தான் மருந்து, அதுதான் பாசிவான மருந்து இல்லாத மருந்துன்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி நோசிபோ எஃபெக்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, என்னதான் நீ மருந்து குடிங்க, வியாதிகள்லாம் மருந்தே கிடையாது, படைச்சவனே வந்தாலும் இதையெல்லாம் சரி பண்ண முடியாது, நான் இப்படிதான் வாழ்ந்தாலும் இப்படிதான் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் எதுவுமே சரியா வேலை செய்யாது. நம்ம வந்து பேண்ட் வச்சிருக்கோம், அஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கோம், இது வந்து பேண்ட்ல இருந்து தொடர்ந்து பிராணசக்தி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றோம். இந்த பேண்டை வச்சு நீங்க ஹீல் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய பேர் சொல்ற விஷயங்களை நான் மன்னிப்பறிக்கை படிச்சேன். மன்னிப்பறிக்கை படிச்சால் மட்டும் பத்தாது, பேண்டை வச்சு ஹீல் பண்ணணும். என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துல பேண்டை வச்சு ஹீல் பண்ண பிராணசக்தி அபரிதமான அளவுக்கு அந்த உறுப்புகளுக்குள்ள போகும்போது அது வந்து அந்த நோயை குணப்படுத்தும். செல்கள் எல்லாம் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன் இருந்ததா ரிஜுவனேஷன் மறுபடியும் புதுப்பிக்கும். அதனாலதான் கல்லீரலே போயிடுச்சு, கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ரெட் கலர் பேண்டை வச்சு மறுபடியும் அந்த செல்களை எல்லாம் புதுப்பிக்கிறதுக்காக செய்யும் போது அந்த செல்கள் எல்லாம் மறுபடியும் புதுப்பித்து நம்ம கேன்சர் செல்களே மாற்றம் அடையும். அதுக்காக தான் இங்க வந்து செல் போட்டு கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த செல்ல ஊத்துங்க, தண்ணி ஊத்துங்க, செல் படம் போட்டிருக்க கப்புல தண்ணி ஊற்றி குடிங்க, ஜூஸ் குடிங்க, எல்லாம் குடிங்க, எல்லாம் உணவே கூட அதில் போட்டு ஸ்பெண்ட் எடுத்து சாப்பிடுங்க. நம்ம வேண்டை வச்சு ஹீல் பண்ற மாதிரி இதையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த கப்பு இருக்கு, வேணா தண்ணி ஊற்றி குடிங்க. இதுல என்னன்னா நம்ம சார் வந்து சொல்றாரு, நிறைய பேர் என்ன அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வேண்டை வச்சு ஹீல் பண்ணும்போது தண்ணியில வந்து பிராணசக்தி நிறைய ஏறும். அப்ப அதை குடிச்ச உடனே நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த சக்தி போகுது. தண்ணியை திட்டும் போது தண்ணியில இருக்கிற அந்த அறிவு நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. அது மாதிரி இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பண்றதுல ஏதோ அவசரம் வரணும், தண்ணி எல்லாம் குடிச்சோன்னு ஓடிடும். அதனாலதான் இந்த வாட்டர் மக்ல தண்ணி ஊற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளே அறியாம அந்த எவ்ரி டிராப் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் a drop of divine fire, நம்மளே அறியாம இப்படி படிப்போம். ஒவ்வொரு துளி நீரும் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது, ஒவ்வொரு துளி நீரும் இறைவனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் சொல்ல நம்ம படிச்சாலும் படிக்கலைனாலும் அந்த வாசகங்கள் அது இருக்கிறதுனால அந்த தண்ணியை அது பிராணசக்தி மிகுந்ததாக பார்த்தோம். அதனாலதான் இந்த கப்பு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா அதே மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் சரியா இருக்கு, அதுலதான் தண்ணி குடிக்கிறேன், இதுதான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மாறலையா அப்படின்னு சொல்லாது. அடிப்படையில நம்ம கிட்ட அந்த மாற்றம் பண்ணணும், அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப பத்தியா சொன்னீங்களா, பாத்தீங்களா, ஒரு வாசகமே இந்த கப்பலை ஒவ்வொருத்தரே போட்டுருக்காங்க. அவ்வளவுதான், எல்லாமே அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லா டைப்லயும் வந்து கப்பு நம்ம போட்டிருக்கோம். இது வந்து செல்லு கப்பு, மணி கப்பு, வாட்டர் கப்பு, மவுண்டன் கப்பு, எலிமெண்ட் கப்பு எல்லாமே சரிங்களா. அது பெரிய சிலரா சொல்றேன், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். சார் இப்படி குடிக்கிறாரு பாருங்க, எப்படி எப்படி டிங்கே வாங்கி வச்சுக்கிறாரு பாருங்க அந்த காடி. சார் இது உண்மையிலேயே எல்லாருமே ஒரு பாஸ்போர்ட் நம்ம பர்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி பேக்கெட் வச்சுக்கின்னா வாங்கி நம்ம எடுத்து போகிறோம், எல்லாருக்கும் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு எப்படி இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஃபீல் ஆகுது. ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கோம், இல்லை பஸ்ஸில் போயிட்டு போய் இதே வெளியே போயிட்டுருக்கோம், பேக்கெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரியா, ஒரு செகண்ட் பார்த்தா ரெடி ஆகிடும். அதனால் எல்லாருமே இதை பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறது இது என்னுடைய சஜஷன். எல்லாருமே வச்சுக்கலாம், தலைவலிக்கு மட்டும் கிடையாது. இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது அந்த சிம்பிள் நம்முடைய ஆன்மாவோட கனெக்ட் ஆகும், நமக்கு என்ன இருந்தாலும் அது கிளியர் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. இதை நம்ம பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம், எல்லாருமே பேக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம். சில இந்த ஃபோன்ஸில் வச்சுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட போஸ்டர் போட்டிருக்காங்க. சார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து டைரக்ட் கிளாஸ் சாரி ஜிபியில் சொல்றதில்லை.
விஷயம் பண்ண முடியல மேடம், சொல்ல முடியல மேடம் அப்படின்னு அதுக்காக போடப்பட்டது. இதுவும் 250 தான், எல்லாமே 250 தான். ஓகேங்களா? இந்த போஸ்டர் வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கலாம். இது ஒரு முக்கிய விஷயம். நம்ம எரிமாவை பற்றி சொல்லிக்கிறோம், அது தேவைப்பட்டால் நாங்கள் தனியாக சொல்கிறோம். நிறைய பேருக்கு என்னைய சித்ரா படத்தே தெரியும். மேடம் விஜயா மேடம் இவங்க திருப்பூர், விஜயா திருப்பூரே இருக்கிறாங்க. திருப்பூரே இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, தப்பு. விஜயா மேடத்தை பற்றி திருப்பூரில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன். நம்முடைய பிரணவ் வயலுடைய இந்தியாவுடைய ட்ரஸ்ட் வந்து ஸ்ரீநிதி மேடம். இவங்க தான், இவங்களுடைய பேக்கப்ல தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். அவங்க தான் எல்லாத்தையுமே ஹெல்ப் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் கைட் பண்ணுறது, எல்லாம் கொண்டு வரது இவங்க தான். இவங்களுடைய பேர் வந்து ஸ்ரீ. ஒரு சென்னையில் ஆஃபீஸ் இருக்கு, அங்கேருந்து எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பிரணவ் வயலுடைய சென்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இப்போ சென்னையில் இருக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்ரீநிதி மேடம் வந்து ஏன்னா டேரக்டாக பேசுறதுக்கு நிறைய டைம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. இப்போ மற்ற வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு அந்த சான்ஸ் இறைவன் அவங்கள கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால அவங்களுடைய ஒரு அனுபவத்தையும் அவங்களுடைய இதுவும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்ரீநிதி மேடம் கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு நான் பிடிஹெச் வரும்போது அப்போ எந்த டீச்சர்ஸும் இல்லை. ஸோ அப்போ நான் நிறைய கிளாஸஸ் எடுப்பேன். எங்கள் வீட்டில் நடக்கும் என்ன கிளாஸஸ்னால் சார் சொல்லிக் கொடுக்குறத நான் மற்றவங்களுக்கு டீச் பண்ணி ஷேர் பண்ணுவேன். இப்போ எப்படி பாண்ட் மேடம் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பாண்ட் மேடம் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. அவங்க கிளாஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அவங்கள மாதிரி ஃபுல் டைம் எனக்கு என்னால் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கு 2 பையங்க இருக்கிறாங்க, குழந்தைங்க. அதனால இப்போ பாண்ட் மேடம் பாண்ட் மேடம் ஃபுல்லாக மேடமும் ஃபுல்லாக கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நான் கூகுள் மீட்டில் வருவேன். மற்றபடி சார் வரும்போது நான் அந்த மற்ற பொறுப்புகளை விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த கிளாஸுக்கு கேட்காம அவ்வளோதான். இப்போ எமோஷனல் ஃப்ரீடம் இந்த கிளாஸுக்காக நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இதில் வந்து இது எமோஷனல் ஃப்ரீடம் ட்ரைனிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம ஹீலிங் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை சென்டர்லாம் கொண்டு வர முடியாது. எப்படி இப்போ பேசிக் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி நம்ம இதில் வந்து இந்த எமோஷன்ஸுக்கு இப்படி தான் அப்படின்னு பண்ண முடியாது. ஸோ பர்சனலாக உங்கள் எமோஷன், உங்கள் சுச்சுவேஷன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக அதை வந்து நீங்கள் எமோஷன் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு அது புரியும். ஓகேங்களா? லைக் அதாவது எனக்கு வந்த பேஷண்ட்டு அதை எப்படி சார் ட்ரீட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ இங்கே வந்து தலைவலி, ஸ்பிரிச்சுவல் இதெல்லாம் பெயின்லாம் க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி எமோஷனல் ஃபீலிங் நம்ம செஞ்சு காமிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அவங்களுடைய பெயின்னும் போது லேடிஸ் எமோஷன் அது ஜென்ரலாக லேடிஸ் எமோஷன் ஜென்ரலாக நான் ஏன் பண்ணா போகிறேன் அதை கொண்டு வருது. ஓகேங்களா? இது தவிர ஆண்களுக்கும் எமோஷன் ஃபீலிங் இருக்கலாம். லைக் வேலை கிடைக்கலன்ற ஒரு எமோஷன். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு குடும்பத்தில் வரும்போது நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கும். வேலை கிடைக்கல, படிக்கல, குழந்தைங்க படிக்கல, ஒருத்தர் சொல்கிற பேச்சு இன்னொருத்தர் கேட்கல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு மேலே நம்ம ஒரு எமோஷன் கூட ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அவங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது பார்க்க ஒரு பொண்ணு இல்லை, ஆனால் எல்லாரும் சென்ஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அவங்க தான் எமோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பேசணும். அவங்ககிட்ட பேச அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி பெரிய பையனுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன், அவனுக்கு சரியாக அவனுடைய மேரேஜ் ஃபீல் ஆகிடுச்சு. அதனால எனக்கு இப்போ சின்ன பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதே பயமாக இருக்குது. நான் தப்பா ஆளை சூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் இது வந்து நம்ம வெளியில் கேட்க சின்னதாக இருந்தாலும் இந்த எமோஷன் அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப ஆழமாக பதிச்சு அவங்க அதை பேச ஆரம்பிச்சோன்னே அவங்க அழ ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ உள்ளுக்குள்ள உறுத்தலாக இருக்கும். நமக்கு தெரியாது இந்த எமோஷனால தான் நம்ம சிக்காகிறோம், இந்த எமோஷனால தான் நமக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருதுங்கிறதே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து சில விஷயம் நம்ம மேலோட்டமாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருப்போம். நான் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். அது நமக்குள்ள ஒரு புள்ளா இருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், திங்க் பண்ணி பாருங்க. என்ன விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும். இதுதான் பாசிட்டிவ். இல்லை நான் பயப்பட மாட்டேன், இல்லை நான் கவலைப்படல, இல்லை பற்றி நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா தீர்வே கிடையாது. ஸோ நிஜமாவே நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த வருத்தமோ இல்லை கவலையோ பயமோ ஒரு சோகமோ, ஆமாம் எங்கள் அப்பா போனது எனக்கு பெரிய இழப்பு தான், நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், லேடிஸ் வந்து இது ஈஸியாக சொல்லி குழம்பி எல்லாத்தையும் சொல்லி
பொதுவாக லேடிஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க வந்து எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுவாங்க. பட் ஜென்ஸ் எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறீங்க. பட் பொதுவாக நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னங்கிறத பார்த்து அதை வந்து எமோஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணி ஆமாம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலை இல்லை என்னுடைய இந்த எமோஷன் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா சொல்லுங்க, அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்க சிச்சுவேஷனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை நீங்களா ஒரு கற்பனை பண்ணி இதுக்கு எப்படி எமோஷன் ஃப்ரீடப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லலாம். சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா அம்மா சண்டை, ஓகேங்களா? சென்சிங் வந்து சார் மாதிரி நான் பண்ண முடியாது, சரிங்களா? பட் ஆனால் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை வச்சு சார் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி அது ஈஸி, ஓகேங்களா? என்னதான் நம்ம சென்ஸ் பண்ணாலும் சார் சென்ஸ் பண்ற மாதிரி வரல அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ எமோஷன் ஃப்ரீடம் நம்ம சென்சிங் தேவையில்லை, பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க அதை வச்சே நம்ம கற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேஷண்ட் இந்த மாதிரி அம்மா பார்த்துருக்குது, இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர், ஓகேங்களா? அவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாரு. வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மேடம், பயமா இருக்கணும். அப்போ சென்சிங் ஓகே ட்ரை பண்ணுறோம். சென்சிங் பண்ணிட்டு பார்த்தா எமோஷன் பாயிண்ட்ல எமோஷன் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாதர் அப்படின்னு அவருக்கு ஹெட் மாஸ்டர் இப்போ, ஓகேங்களா? ஆனால் அப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன சார் உங்கள் அப்பா சம்மந்தமாக ஏதோ எமோஷன் இருக்கு, இப்போ தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும், ஓகேங்களா? அப்போ அவர் தான் சொல்லணும். சொல்ற ஆமாம் மேடம், சின்னது எங்கள் அப்பா என்ன அடிச்சிருவார், எதுனாலுமே ரொம்ப அடிச்சு ரொம்ப என்னை ஹாஸ்டலில் போட்டாரு. நான் அப்புறம் நல்லா படிச்சுப்பா ஆயிட்டாரு. ஆனால் அந்த பயம் அப்பா ஏற்படுத்திய பயம் வந்து இன்னமும் இருக்கு. அப்போ நான் பாண்டை வச்சுட்டு எனக்கு ஆமா எனக்கு எங்கள் அப்பா என்னை ரொம்ப அடிச்சாரு, அதனால எனக்கு ரொம்ப பயம். அப்பாவுக்கு மேலே இருக்கிற பயம் வந்து எல்லாரும் மேலே இருக்கிற பயமாக மாறிடுச்சு. ஆனால் எங்கள் அப்பா அடிச்சதுனால நான் டிசிப்ளினா இப்போ ஒரு ஹெட் மாஸ்டரா வளர்ந்துருக்கேன். இதை நான் ஆழமாக முழு மனசோட ஏற்றுக்கிறேன். அவர் வந்து அடித்தாரு, பயம் வந்தது. ஆனால் அதுக்கு காரணம் அதனால ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு எஃபெக்ட். அவர் இப்போ டிசிப்ளினா வளர்ந்து ஹாஸ்டலில் பார்த்து நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல ஒரு ஹெட் மாஸ்டரா எல்லாரும் மதிக்கிற மாதிரி. இதை வந்து அவர் ஒரு எமோஷன் ஃப்ரீடமா டெய்லி 4 தடவை 5 தடவை சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த எமோஷன் ஃப்ரீடம். அதுக்கப்புறம் பாண்டை வச்சு பேர்ன் பிளேஸவே, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பெட்ரோலில் இப்போ அவங்க சொல்றாங்க குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்க நிறைய சொல்லுவாங்க. அவங்க பெட்ரோல் வந்து அம்மா குழந்தைய கொண்டு வர சொன்ன கட்சி கேட்க மாட்டேங்கிறான், செத்து போறேன்னு சொல்லலாம், இந்த மாதிரி சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு வரும்போது கேட்டா அந்த குழந்தை சொல்ற கதை டபுள் ஆகும். அவங்க நீ ஏன் குழந்தைன்னு எங்க அம்மா கேட்கறாங்க. அவங்க ஒரு எமோஷன்ல ஒரு தடவை கேட்டாலும் அந்த குழந்தைக்கு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சு அப்போ அதை அவ பெருசாக்கி ஆக்கி நிறைய தடவை சொல்லிட்டாங்க செத்து போறேன். அப்போ அவங்க ஒரு தடவை சொன்னதை இவங்க 100 தடவை சொல்லி அதை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணாங்க, அதாவது திரும்ப நடக்க வைக்கிறாங்க. அதனால நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நம்ம வாயில வரும், நம்ம என்ன சொல்றோம் அது நடக்கும். மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ், ஓகேங்களா? அதாவது நம்மளுடைய வார்த்தைகள் பழிக்கும். சின்னதாக சும்மா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த பாட்டு எதுவும் சொல்லும் போது ததாசுன்னு தேவைப்பட்ட சொல்லி நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது அப்படியே ஆகட்டும். அப்போ நீங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு வைங்க. அப்ப நீங்க என்ன பேசுவீங்க அதை மட்டும் பேசுங்க. உங்க குழந்தையா இருக்கட்டும், இப்ப நல்லா படிக்கிறான், இப்ப அவங்க சொல்றாங்க எங்க அம்மா அப்பா சண்டை போட்டே இருக்காங்க, அதுல இருந்து நம்ம லெசன் எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நான் சண்டை போடுறோம், அம்மாவுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும், அம்மா அப்பா சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எப்படி சமாதானம் பண்ணணும். எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா அப்பாவும் எங்க தாத்தா பண்ணி சண்டை போட்டே தான் இருந்தாங்க. எங்க தாத்தா 101 வயசுல செத்து போனாங்க, கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்டுருக்காங்க. ஸோ சண்டை போடுறதுனாலேயே அவங்க வந்து கெட்ட தம்பதிகள் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகேவா? எங்க அண்ணன் பொண்ணு வந்திருக்கா, எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கா. அவள் வந்து எங்க அண்ணன் வந்து சைனீஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அவள் வீட்டுக்கு வந்து என்ன பார்த்துட்டே இருக்கா. எங்க வீட்டில் நானும் எங்க ஹஸ்பண்டும் ரொம்ப ஆர்குமெண்ட் எங்க வீட்டில் வந்து சொன்னான் இந்த மாதிரி அத்தை நீங்க வந்து ரொம்ப நல்லா ஹாப்பியா இருப்பீங்க, எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட நீங்க போய் சண்டை போட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவள் வருத்தப்பட்டா. அப்ப நான் சொன்னேன் நாங்க ஆர்கியூ பண்ணிக்கிறதுனால எங்க கிட்ட வந்து ஒரு அந்யோன்யம் இருக்குன்றது அர்த்தம் கிடையாது. சம்டைம்
இந்த உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா இறைவன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. இந்த உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா தெய்வீக நிர்வாகம். இந்த உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா இறைவன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி நம்ம சின்ன விஷயம் தான். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இதை சொல்லக்கூடாது, இப்படி கோவிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி எமோஷன் ஆகக்கூடாது. ஆனால் அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கு வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பதிவுகளை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தி. ஸோ நம்ம இந்த டிவைன் ஃபயர் சொல்லும் போது அந்த டிவைன் எனர்ஜி வந்து தேவையில்லாத எண்ணங்களை தேவையான நேரத்துக்கு மட்டும் ஞாபகப்படும், தேவையில்லாம அதை எரிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேலன்ஸ் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இப்போ என் பையன் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டில் போகிறதுக்கே பயப்படுவான். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கே தம்பி போனால் வேணும். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப பயம், எதுனாலும் பயம். ஏதாவது நமக்கு நடந்தது, யாராவது நமக்கு ஒரு நியூஸ் வருது, இந்த மாதிரி பின்னாடி உள்ள ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளைய கடத்திட்டு போயிருக்காங்க, நான் ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா யாராவது கடத்திட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதனால அவன் அப்போ 7th 8th படிக்கிறான் பையன். ஓகே, அப்போ அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் வச்சு நான் சொல்கிறேன், அவனுக்கு எமோஷன் போயிட்டு நீ பாரு, நீ போகிற உன்னை யாராவது கடத்திட்டு போயிருக்காங்க, சரி நீ வெளியே போகாமல் எவ்வளோ நாள் வீட்டில் இருக்க முடியும்? கண்டிப்பாக நீ கற்றுக்கவோ